Good morning, students. Today we are going to see some of the engineering materials and metallurgy questions, and we are going to discuss one by one. Now, the first question is: what is the first question? Which of the following? Which of the following? Which of the following properties pertain to the cast iron? So, cast iron damping. My mind comes damping. So here the damping is not there. Wear resistance. Resistance, no. Ductility, no. Toughness, no. Resistance, because it is brittle, no. So toughness will not come. It's the following age hardening related to age hardening duralumin. The most age hardening alloy we have seen, it is a brass. So here age hardening relevant to duralumin. Monal metal. Monal means Kuni. So NiCu. It is a copper nickel alloys. Dash iron is magnetic allotrope of iron. So which one is magnetic? So we have to know that which one is magnetic. So it is alpha iron, ferrite. Alpha iron also called as ferrite. Gamma iron is also called as austenite. Delta iron is called as delta ferrite. Dash is better suited for light duty bearings. எது வந்து light duty bearings வந்து செட் ஆகும் அப்படினு கேக்குறாங்க. light duty bearings வந்து செட் ஆகிறது வந்து white metal. bearings கே bearing அப்படினா white metal, light duty bearing. Dash is not the neutral refractory material. Neutral refractory material எது இல்ல அப்படினு கேக்குறாங்க. dolomite. So neutral refractory material எது இல்ல, மத்த மூணுமே neutral refractory. kernelite, graphite, chromite இதெல்லாம் neutral refractory material. dolomite is not a neutral refractory material. Dash structure has a maximum hardness. So எதுக்கு வந்து அதிகமான hardness அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா martensite. So நம்மள chicken 65 கேள்விப்பட்டிருப்போம். இது வந்து martensite 65. Rockwell hardness of martensite வந்து 65 HRC. Dash has the least coefficient of expansion. அதாவது எது வந்து thermal expansion 0-ஆ இல்ல லீஸ்டா இருக்கும் அப்படினா இன்வார் வந்து least coefficient of expansion. அதோட coefficient of expansion இன்வார் வந்து சர்ஜிக்கல் எக்யூப்மென்ட்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. Dash is the essential ingredient of the hardened steel. So ஒரு ஸ்டீல் ஹார்டனா இருந்தா அதுல வந்து என்ன இன்கிரிடியன்ட் இருக்கும் அப்படினா மார்டன்சைட் அப்படின்றது நமக்கு, ஏன்னா ஹார்டன் பண்ணாலே மார்டன்சைட் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். Dash structure can be studied by naked eye. ஸோ எந்த ஸ்ட்ரக்சரை வந்து நேக்டு ஐயால நம்மளால இது பண்ண முடியும் அப்படின்னா மேக்ரோ ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ நேக்டு ஐயால நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர் பேரு மைக்ரோஸ்கோப்ல பண்ணக்கூடிய மைக்ரோ ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்றது நான் வச்சுக்கலாம். Dash is used for bearing liner. bearing linerக்கு வந்து என்ன சூட்டபிளா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, bearing linerக்கு என்ன சூட்டபிளா இருக்கும்னா babbitt metal. bearing liner babbitt metal. Dash is the most important element which control the physical property of steel. ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஸ்டீலை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டோம்னா எந்த இது வந்து நமக்கு தேவைப்படும் அப்படின்றது கேக்குறாங்க. இட் இஸ் a carbon. ஸ்டீல்னாலே கார்பன், அது 0 to 2% வந்து ஸ்டீல். 1841 HSS அப்படின்றது குரோமியம் எவ்வளவு அப்படின்னா W வந்து டங்ஸ்டன் வந்து 18%, குரோமியம் 4%, 1 வந்து வெனாடியம். டங்ஸ்டன் வந்து என்ன பண்ணும்னா நமக்கு வந்து ரெட் ஹார்ட்னஸ் கொடுக்கும். இது பாத்தீங்கன்னா குரோமியம் பாத்தீங்கன்னா கரோஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்கும். வெனாடியம் பாத்தீங்கன்னா டஃப்னஸ் கொடுக்கும். சரிங்களா? ஓகே. Dash surface hardening process give maximum hardness to the surface. So maximum hardness அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எது தரும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. இது வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான क्वेश्चन. மேக்ஸிமம் ஹார்டனஸ் நைட்ரைடிங் தான் தரும். இதே வந்து குயிக்லி ஹார்டன் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திருக்கோம், இண்டக்ஷன் ஹார்டனிங். சைனைடிங் வந்து சைனைட் பாத்ல வந்து நம்ம குளிக்க வைக்கணும். Dash is not a ceramic material. செராமிக்னால ஆக்சைடு வரணும். ஸோ அலுமினியம் ஆக்சைடு வந்து கண்டிப்பா ஒரு செராமிக் மெட்டீரியல். ஸோ இங்க நமக்கு வேற என்ன செராமிக் மெட்டீரியல் இல்லை அப்படின்றது தான் இந்த கேள்வி. ஸோ எப்படி பார்த்தீங்கன்னா வந்து இட் இஸ் அ பேக்கலைட், இட் இஸ் அ பிளாஸ்டிக். ஸோ கிளேஸ் செராமிக் மெட்டீரியல் அப்படின்றது தெரியுது, கிளாஸ் செராமிக் மெட்டீரியல் தெரியுது. ஃபார் த ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் டேஷ் எல்டி கன்வெர்டர் இஸ் யூஸ். எல்டி கன்வெர்டர் அப்படின்னு வந்து நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எதுக்கு வந்து எல்டி கன்வெர்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஃபார் ஸ்டீல். ஸோ ஃபார் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஸ்டீல் எல்டி கன்வெர்டர் இஸ். சைஸ் ஆஃப் கோர்ஸ் கிரெயின் இஸ் கிரேட்டர். மெட்டல் சைஸ் ஆஃப் கோர்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென். ஒரு கோர்ஸ் கிரெயின் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு எவ்வளவு சைஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் 0.005. 0.07 நமக்கு தெரியும். 0.07 ஜேம்ஸ் பாண்ட். 0.05 வந்து மேல 0.005 mm மேல இருந்ததுன்னா அதான் கோர்ஸ் கிரெயின் அப்படின்றது தெரியும். பிளாஸ்ட் ஃபர்னஸ் எது வந்து ஃபியூலா யூஸ் பண்ணுவாங்க? பிளாஸ்ட் ஃபர்னஸ்ல வந்து எதை வந்து ஃபியூலா யூஸ் பண்ணுவோம்னா கோக். ஸோ வந்து நம்ம வந்து கோக்கை பார்க்க நமக்கு பிளாஸ்ட் ஃபர்னஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். அப்போ கோக்கு வந்து நம்ம ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணலாம். பை விச் ஆர் தி ஃபாலோயிங் ட்ரீட்மென்ட் ப்ராசஸ் ஸ்மால் செலக்டட் போர்ஷன் ஆஃப் கேன் பி ஹார்டன். செலக்டட் போர்ஷன் வந்து ஹார்டன் பண்ணா அது செலக்டிவ் ஹார்டனிங் ப்ராசஸ்க்கு போனோம். அதுக்கு வந்து ஃப்ளேம் ஹார்டனிங் இல்ல இண்டக்ஷன் ஹார்டனிங், அது ரெண்டுமே இல்லை. ஸோ நன் ஆஃப் திஸ் இஸ் ஆன்சர். ஸோ பேபிட் மெட்டல் வந்து என்ன பேஸ் அலாய் அப்படிங்கிற, பேபிட் வந்து என்ன பேஸ் அலாய் அப்படிங்கிற கேள்வி. ஸோ இட் இஸ் அ டின் பேஸ் அலாய். ஸோ நம்ம பேபிட் அப்படின்னா அதுல வந்து டின்
ரிவர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஐ இருக்கும். ஸோ அது பிட் வந்து அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஸோ பேபிட்ல வந்து லாஸ்ட் 2 லெட்டர் வந்து டிஐ முடியும். ஸோ ஐடி அப்போ ஐடினா திரும்பி பார்த்தா டிஐ. ஸோ டிஐயோட என்ன சேர்த்துக்க வேண்டியதுதான் நம்மளோட வேலை. விச் ஆர் ஃபாலோயிங் பாலிமரைசேஷன் அசோசியேட்டட் வித். ஸோ வந்து பாலிமரைசேஷன் அப்படின்னா வந்து அது பிளாஸ்டிக் தான். அதுதான் வந்து பாலிமரைசேஷன் அப்படின்றது. ஸோ அது வந்து தெர்மோபிளாஸ்டிக் இஸ் த ரைட் ஆன்சர். தட்ஸ் த பைண்டிங் மெட்டீரியல் சிமெண்டட் கார்பைட். சிமெண்டட் கார்பைட்ல வந்து நமக்கு பைண்டிங் பண்றதுக்காக இது பண்றது வந்து கோபால்ட். as percentage of carbon increases in steel hardness இன்க்ரீஸ் ஆகும். கண்டிப்பா டக்டிலிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகும். சரிங்களா? கார்பன் ஏற ஏற ஹார்ட்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஆனா இங்க டிக்ரீஸ் கேட்கறாங்க. கொஞ்சம் வழக்கமா கார்பனுக்கு ஹார்ட்னஸ்க்கு தான் தோழி போடுவாங்க. இங்க வந்து டக்டிலிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். டக்டிலிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கலாம். அவுட் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் விச் இஸ் அமார்ஃபஸ் மெட்டீரியல். அமார்ஃபஸ் மெட்டீரியல் கிளாஸ் தான் அமார்ஃபஸ் மெட்டீரியல். நமக்கு வந்து மைக்கா வந்து மீசோமார்ஃபஸ் மெட்டீரியல். மோஸ்ட்லி மற்ற எல்லா மெட்டீரியலும் கிறிஸ்டலின் மெட்டீரியல். அலாய்ஸ் ஆஃப் மெக்னீசியம் எப்படி இருக்கும்னா வந்து ஈஸி டு மெஷரபிலிட்டி, வெரி குட் லைட் அண்ட் மேக்னெட்டிக் அண்ட் ப்ரோன் டு கரோஷன் அப்படின்றது சொல்றாங்க. ஸோ நமக்கு என்னன்னா இதுல லைட்டா இருக்கும் அப்படின்றது தெரியும். லைட்டா இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் லைட் அலாய். அதான் கரெக்ட் ஆன்சர். அண்டர் மைக்ரோஸ்கோப் பியர்லைட் வந்து ஃபிங்கர் பிரிண்ட் மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். பியர்லைட் வந்து ஃபிங்கர் பிரிண்ட் பியர்லைட் அப்படிதான் நான் வச்சுக்கணும். ஃபிங்கர் பிரிண்ட் பியர்லைட் அப்படின்னு வச்சுக்கணும். டேஸ் த மேக்ஸிமம் மேலிபிலிட்டி. மேலிபிலிட்டிக்கு பேர் போனவங்க ராட்டையன். ஆனா மேக்ஸிமம் மேலிபிலிட்டி அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா லெட்டுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் மேலிபிலிட்டி. ஸோ கொரண்டம் கண்டெய்ன்ஸ் மோர் தென் 95% ஆஃப் எது இருக்கும் அப்படின்னு கேட்கறாங்க. கொரண்டம்ல வந்து 95% மேல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அலுமினா Al2O3 கொரண்டம். சரிங்களா? 95% மேல இருக்குமா? அடுத்தது பைப்ஸ் ஆஃப் பைசைக்கிள் ஃப்ரேம் எதுல மேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்றது வந்து ஒரு பைசைக்கிள் ஃப்ரேம் வந்து எதுல மேட் பண்ணுவாங்க. அந்த ஃப்ரேம் வந்து பைசைக்கிளோட ஃப்ரேம் வந்து எதுல மேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு தான் கேள்வி. கார்பன் குரோம்டு ஸ்டீல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பைசைக்கிளோட 6.79 கார்பன் குரோம்னு கொடுத்துருக்காங்க. அந்த கார்பன் குரோம் ஸ்டீல். ஐ ஹவ் மை டவுட் ஹியர். ஆஸ்னைட் இஸ் a solid solution of gamma ion. கார்பனின் காமா அயனோட இருக்கிறது ஆஸ்னைட். டேஸ் இஸ் பிரசன்ட் இன் 9% இன் மேக்னெட் ஸ்டீல். மேக்னெட் ஸ்டீல்ல எந்த எலிமெண்ட் வந்து அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்கறாங்க. எந்த எலிமெண்ட் வந்து அதிகமா இருக்கும்? டங்ஸ்டன் வந்து அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த கரோஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் இது வந்து குரோமியம் தான் கரோஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி கொடுக்கும் ஸ்டீலுக்கு. டஸ் த காப்பர் ஃப்ரீ அலாய். காப்பர் ஃப்ரீ கன் வந்து முன்ஸு. இப்ப நமக்கு கன்னும் முன்ஸும் வந்து கண்டிப்பா தெரியும். காப்பர் அலாய் அப்படின்றது தான் தெரியும். இப்ப நமக்கு என்னன்னா ஜெர்மன் சில்வரா ஒயிட் மெட்டலா அப்படின்றது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இட் இஸ் அ ஒயிட் மெட்டல். ஒயிட் மெட்டல் வந்து ஜெர்மன் சில்வரும் இட் இஸ் அ காப்பர் பேஸ் அலாய் அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். பேபிட் மெட்டல்ல என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பேபிட் மெட்டல் வந்து பேரிங் லைனர்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. அது நமக்கு தெரியும். அதுல என்னன்னா டின்னு, காப்பரு, ஆன்டிமனி, லெட். ஸோ நாலுமே பேபிட் மெட்டல்ல டின்னு, காப்பரு, antimony, bread. Sp na antimony. Gray iron is usually welded by gray cast iron வந்து usually welded by gas welding தான் சொல்லுவாங்க. Yes, it is gas. Ceramic cutting tool are made of ceramic cutting tool வந்து எதால மேட் பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it is a tungsten carbide 6.86 mixture of oxides of aluminum கொடுத்திருக்காங்க. ஆனா வந்து ceramic cutting tools are made by tungsten carbide. Okay, dash structure is obtained if quenched in water. வாட்டர்ல கொஞ்சம் பண்ணா நமக்கு என்ன ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கும் அப்படின்றது தான் கேள்வி. வாட்டர்ல கொஞ்சம் பண்ணா என்ன ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கும்? வாட்டர்ல கொஞ்சம் பண்ணா என்ன? இட் இஸ் ஆர்டனிங் ப்ராசஸ். மார்டன்சைட் கிடைக்கும். ஐ ஸ்பீட் ஸ்டீல் பிலாங் டு த கேட்டகரி. ஐ ஸ்பீட் ஸ்டீல்ன்றது வந்து இட் இஸ் ஐ ஸ்பீட் ஸ்டீல் வந்து HS18/4 இல்லையா? அலாய் ஸ்டீல். It is a alloy steel. Nickel is a dash material. நிக்கல் வந்து டைஎலக்ட்ரிக்கா, ஃபெரோஎலக்ட்ரிக்கா, ஃபெரோமேக்னெட்டிக்கா, டைமேக்னெட்டிக்கா அப்படின்னு கேட்கறாங்க. எந்த மாதிரி மெட்டீரியல்? இட் இஸ் a ferromagnetic material. Dash cast iron has a maximum tensile strength. நமக்கு பாத்தீங்கன்னா எந்த cast iron வந்து maximum tensile strength கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்கறாங்க. It is the nodular cast iron அப்படின்றாங்க. nodular cast iron வந்து ஞாபகம் வச்சுங்க. Hardness of cementite. ஸோ வழக்கமா நமக்கு மார்டன்சைட் வந்து 65 HRC தெரியும். BHNல சொல்லியிருக்காங்க ஹார்ட்னஸ் ஆஃப் சிமெண்டைட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹார்ட்னஸ் ஆஃப் சிமெண்டைட் வந்து இதுல BHNல வந்து எதுவுமே நன் ஆஃப் தீஸ் கொடுத்துருக்காங்க. டேஷ் டெஸ்ட் இஸ் நான் டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்ட். ரேடியோகிராஃபிக் டெஸ்ட் வந்து நான் டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஸ்ட். டைஸ் அண்ட் ட்ரில்ஸ் அண்ட் டேப் கண்டெய்ன். ஸோ இதுல வந்து டைல வந்து எந்த மாதிரி கார்பன் அதிகமா இருக்கணுமா கம்மியா இருக்கணுமா அப்படின்றது முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். அதிகமா இருக்கணுமா கம்மியா அதிகமா இருக்கணும்.
above 0.9% கம்மியா இருக்கக்கூடாது. இவ்வளவு கம்மியெல்லாம் இருந்தா டை ட்ரில்லுக்குலாம் யூஸ் பண்ண. அப்ப அது வந்து ஹார்ட்னஸ் கொஞ்சம் இதுவா இருக்கணும், கொஞ்சம் தூக்கலா இருக்கணும். 1 நம்பர் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஆனா 0.9%. ஈட்டிங் எலமெண்ட் ஆர் ஜெனரலி மேட் அப் ஆஃப். ஈட் பண்ணோம் அப்படின்னா நிக்ரோம் அப்படின்றது, நிக்ரோம்ல நம்ம பண்ணா ஈட்டிங் எலமெண்ட் நல்லா இருக்கும். அடுத்த சிசல் ஆர் ஜெனரலி மேட் அப் ஆஃப். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சிசல் வந்து ஹை கார்பன் ஸ்டீல் தான் மேட் பண்ணும். அடுத்தது கோல்ட் இஸ் த. இப்ப நம்ம ஆல்ரெடி வந்து நிக்கல் வந்து ஃபெரோ மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். இப்போ வந்து கோல்ட பத்தி கேட்கறாங்க. கோல்டு வந்து இட் இஸ் அ டயா மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல். கோல்டு வந்து கோல்ட்ல வந்து டி, கடைசி லெட்டர் வந்து டி வந்து டயா மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். டேஷ் ஸ்டீல் இஸ் வைட்லி யூஸ்ட் ஃபார் ரயில்வே ட்ராக்குக்கெல்லாம் என்ன ஸ்டீலை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்றது வந்து ஒரு சிறப்பான கேள்வி. ஸோ அதுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து ஹை கார்பன் ஸ்டீல் சொல்லியிருக்காங்க. யூஸ்வலா வந்து மீடியம் கார்பன் ஸ்டீல் வந்து ரயிலுக்கு வந்து நல்லா இருக்கும். ஹை கார்பன் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ஆப்ஷன் வந்து மீடியம் கார்பன் இல்லை. வாட் இஸ் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் த குப்போலோ கால்ட்? கேஸ்ட் அயன். குப்போலோ கேஸ்ட் அயன். The percentage of carbon that may present the steel, it can be hardened noticeably. ஸோ எவ்வளவு கார்பன் இருக்க வரைக்கும் நம்ம வந்து நோட்டிசபிளா நம்ம இது பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் 0.3 வரைக்கும் தான் வந்து நம்ம நோட்டிசபிளா ஆர்டர் பண்ணலாம். டேஷ் மெட்டீரியல் ஷோன் டைரக்ஷன் டிபெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா, டைரக்ஷன் டிபெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இருந்ததுனாலே அது ஆனிசோட்ரோபிக் மெட்டீரியல். மியூச்சுவலி பெர்பெண்டிகுலர் டைரக்ஷன் தான் அது ஆர்த்தோட்ரோபிக் மெட்டீரியல். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா டேஷ் அஃபெக்ட் த ஃபெட்டிக் ஸ்ட்ரென்த் லீஸ்ட். ஸோ இதுல வந்து எது வந்து ஃபெட்டிக் ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து பாதிக்கும், கம்மியா பாதிக்கும் அப்படின்னா ஃப்ரீக்வன்சி. ஸ்ட்ரெஸ் கான்ஸ்டன்ட் அதிகமா பாதிக்கும், மீன் ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாக பாதிக்கும், டெம்பரேச்சர் அதிகமாக பாதிக்கும். The chisel used for cutting steel sheet is usually chisel வந்து ஆர்டனன்ட் chisel வந்து கட்டிங் ஸ்டீல் பண்ணும்போது ஆர்டனன்ட் டெம்பர் அப்படின்றத ஆப்ரேஷன் பண்ணுவாங்க. இது இஸ் மோஸ்ட் ஃபேமஸ் ஆப்ரேஷன். ஆர்டன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பா டெம்பர் பண்ணி தான் ஆகணும். டைரக்ட் ஆர்டன் பண்ணி யூஸ் பண்ணா உடஞ்சிரும் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கலாம். தேங்க்யூ சாம்பியன்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் த நைஸ் லிசனிங். தேங்க்யூ வெரி மச்.